اور ان کا ماننا ہے کہ ہم مشرق میں ہو اور غوث پاک مغرب میں ہو تو غوث پاک کے مرید کا دھوتی اتر جائے تو وہ آ کے پہناتے ہیں. یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں، چلتی ٹرین کو روک سکتے ہیں، نگاہ مار کے یہ جو ہے وہ شہروں کے شہر کو آگ لگا سکتے ہیں. کہانی ہے نا، اپنے ہی بندے مار دے رہے ہو. وہ کہتے ہیں جی عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا لوٹا جو ہے نا اس کی جو ٹوٹی ہے قبلے کی طرف نہیں تھی. غلام پہ غصہ آیا، انہوں نے غصے سے دیکھا، غلام کی روح پرواز کر گئی. پھر غصے سے لوٹے کی طرف دیکھا، اس کی ٹوٹی قبلہ رخ ہو گئی. پہلے ہی لوٹے ویکھ لیں دے بندہ بچ جاتا. اب 3 طرح کا باز کرتے تھے، فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا، وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا، اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا. معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا، ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے. جنازے اٹھتے تھے آپ کی کوئی کریٹو ورک بھی کیتا جائے، کوئی پازیٹو ورک بھی کیتا جائے، ساڑے جے بندے یہ تسی اپنے ہی بندے ساڑے نے. ہمیشہ یوٹیوب پہ گستاخانہ ویڈیو چڑھانے والے تو کوئی نہیں آپ نے نگاہ مار کے ختم کیا. ان کی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا تو آپ نے کوئی نہیں ڈیلیٹ کروایا. یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے، اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا، جنازے اٹھا کرتے تھے. عزتیں آپ لوگوں نے ریل کی قرآن و سنت کے نام پر، سواریاں آپ نے سوار کی مکہ مدینہ کے نام پر، اور اتاری جا کے اجمیر شریف، بغداد شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف. دھوکہ دیا نا، ہر چیز بانے وہی سارا سلسلہ سا وہی بنایا ہوا تھا. غوث پاک خود یہ ان کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا 25 سال عراق کے جنگلوں میں نے گزارے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے. سب کہانیاں ہیں بھائی، اس طرح نہیں ہو سکتا. حالانکہ بھائی برت ولی اللہ ہے، اس کے باوجود اتنا مجاہدہ، اتنی محنت. آپ کے بزرگ تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، ہم آپ کو مغرب کے وضو سے بھی فجر پڑھوا سکتے ہیں. آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، مغرب عشاء جمع کریں، پھر اسی وضو سے فجر پڑھیں. فرمایا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. پھر وہ پوری دیہڑی ستے رہتے ہونے نے، یاد دیہار دیا 50 نمازاں پڑھ لینا جڑی فرض نے، تیار رات عبادت کر لینا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جی وہ تو چلو اگلا گل ہے، جھوٹ. اور 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں ہے. بزرگ بھی اگر یہ سنے نا پہلی دفعہ، ان کی بھی ایسی چھوٹ جائے کیونکہ یار کیا کہہ رہے ہو سر. اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں. عشاء کے وضو سے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھی. خدا دا نہ جائے واقعات واپس لو، ورنہ 295 سی لگ جانی جائے کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. جو آپ ان کی فضیلت بنا کے بتا رہے ہیں، الٹیمیٹلی یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مکروہ کام انہوں نے کیا اگر کیا ہے، اور ویسے کوئی نہیں کیا انہوں نے. یہ ان کی طرف منسوب ہے، جھوٹ ہے، ایسے پاسبل نہیں ہے. ورنہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو اس طرح کی کہانی ملتی ہے اس لیے کہ ان کی زندگی احادیث میں محفوظ ہے، اس لیے ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوا. اچھا دوسرا، اصل میں ان کو یہ مصیبت کیوں پڑی؟ ان کو کتابوں کا خدا کا تعارف نہیں تھا کہ کتابوں کا خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ رات کو جاگیں. یہ نیکی نہیں ہے، گناہ ہے. جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت پہنچی ان کی بیوی کی طرف سے نبی علیہ السلام تک کہ جب سے شادی ہوئی ہے یہ رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بلا کے ڈانٹا، فرمایا عبداللہ مجھے خبر ملی ہے تو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کا کثرت حصہ تو جا کے گزارتا ہے. اگر ایسا کرے گا تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. تو اس طرح کیا کر، ایک دن روزہ رکھا کر، ایک دن چھوڑ دیا کر. یہ داؤدی روزے، یہ الٹیمیٹلی آپ نے سامنے اجازت دی. آپ نے ایک مشورہ یہ بھی دیا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح. لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میرے میں سے زیادہ ہمت ہے. آپ نے پھر آخری حال یہ ہے کہ داؤدی روزے رکھو، ایک دن رکھو ایک چھوڑ دو. جب بوڑھے ہو گئے نا تو کہتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھایا ہوتا. اب مجھ سے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ نہیں رکھا جاتا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے ہمیشہ روزے کی طرح. یہ بھی ویسے مشکل ہے، ہم آپ کو اس سے بھی آسان بتاتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں، ادر دین بخاری 5 کتابوں میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، اگر وہ ہر سال رکھتا رہے. لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک فوراً رکھ لو، باقی توڑ کے رکھ لو، جس طرح مرضی رکھو، شوال کے اندر 6 پورے کرنے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا رات پوری جاگنا، ان حدیثوں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو جو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا، اس کے اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. اور یہی تو چیز ہے جو طارق جمیل صاحب نے بھی ڈرتے ڈرتے بیان کر دیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے 70-80 سال تک. اچھا یہ جو آپ کو واقعات سنا رہے ہیں، خود انہوں نے کبھی ستو کھائے؟ آپ تو ککڑ پن دینے تو ان کو سنا دینے. 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں سفر کر کے تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ چٹائیوں پہ بیٹھا کرتے تھے. تو اسی بھی لوگوں نے گاڑی تو چلے سرکار. تو یہ صرف اس کو میں کہتا ہوں علمی شہوت ہوتی ہے، یہ چسکا، اس طرح کی باتیں کر کے نا لوگوں کو امپریس کرنا. اور سر آپ لے لیں تحفہ، الموطا امام مالک میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. تو جڑا عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتا سی انہیں راتی عبادت کرنی ہے، کم از کم سنت موقدہ تو پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام تو وتر بھی کم از کم 3 پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ایک کا جواز موجود ہے، یہ الموطا امام مالک ہے، گولڈن چین سے حدیث ہے. تو صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا.
آپ کو میں اس سے آسان بات بتا دوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا, اور جس نے فجر بھی جماعت سے پڑھ لی یعنی رکعت فوت نہ ہو گویا پوری رات کا قیام کیا. اللہ سے اسلام بھی کئی سالوں سے ہو سکتا ہے وہ اسی طرح کی ہو, پوری رات کا قیام. اچھا یہ وضو ان کا ٹوٹتا نہیں ہے؟ نہیں لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے سر عشاء کے وضو سے فجر. تو یہ بس اسی طریقے سے سب کہانیاں ہیں, سب جھوٹ ہے. ویسے یہ ہوتا ہوگا, یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا عشاء کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتے ہو سکتی ہے اس طرح اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے. عشاء کا آخری وقت رہتا ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی اور شرح معانی الاثار کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جس نے عشاء پڑھ لی اس کی عشاء درست ہے. وہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے نا کہ آدھی رات تک وقت رہتا ہے وہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. حنفیوں کا یہ موقف درست ہے, تو وہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں پڑھتے ہو. بہرحال یہ سب کچھ جھوٹ ہے, یہ دین نہیں, یہ وہ دین نہیں جو آپ گوروں کو پیش کریں. گورا کہے گا یار یہ کیا ہے, یہ نبی الاسلام ایک نارمل انسان تھے, اور یہ جو کچھ بابے بتاتے ہیں یہ اب نارملٹی. علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں لکھا ہوا ہے, حدیث میں لکھا ہوا ہے, تو مجھے آپ بتا دیں. لوگ بزرگ کہتے ہیں نا, تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں. کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا, تو بات ہے کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہوں. ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو, تو یہ چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں جا سکتا. جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں, یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں سر, جن کی تعلیمات تھیں نا, آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے. تو علی اجویری ہوں, معین الدین چشتی ہوں, اور جتنے جتنے بزرگ یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا نا بزرگ, قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے. پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا, ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے, تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ تو بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی. ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدل کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے. تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک کو نہ منیے, جدو تک ذاکر نائک ولی اللہ نہیں منتے سی تو کسی بابے کو نہیں ماننا, کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا, تو ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا, تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ. پھر ہم کیوں مانے ان کے, یہی کرائٹیریا تھا. لہٰذا کلمہ پڑھانا 90 کروڑ بھی ہوئے سر, اول تو کسی ویکھا نہیں, دوسرا ویک بھی لو تو پھر آؤ, پھر وہ پتہ کیا کہیں گے, یہ کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے, اکثر قبر چاٹو ہیں, قبروں سے مانگنے والے ہیں. ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المعجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا, تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا. کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو. سر وہ کہہ کے گئے تھے, کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر تیار کرنا, ایسے تو نہیں ہوتا. اور تیسری بات, کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی بھی ہوگی, ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا, اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان میں جیل میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں, پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا, جب مر گیا لوگوں نے اس کا مزار بنایا, سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ, تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا. تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے, دلیل پیش کرو, تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے, اگر وہ کتاب ہوئی, ویسے نامیاتی کتابیں نہیں ہوئی ہیں. اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو اس نے قائم ہی نہیں رہتا. تو کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن اب وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں انہوں نے نہ کہی ہوں, وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو, اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں, وہی ان کی تعلیمات ہوں, پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہا فی الدنیا والآخرہ. اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط ہیں, وہ خود غلط ہے, ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہوئے, ان کو ویریفائی کر دیا. اب انبیاء کے صحابہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا, بعد کے لوگ, ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں, رہ گئی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے. ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو, آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابیں رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں, لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ کسی عالم دین سے اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خمسہ سادسہ سابعہ ثامنہ غزنی مولویوں سے کیوں پڑھے؟ یہ بتاؤ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے کسی انجینئر کے پاس گیا تھا؟ خاموش ہے بھائی. انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے, تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا ساتھ ہو گیا ہے؟ یہاں علماء کے پاس آپ کیوں نہیں آتے؟ ادھر علماء کرام کے پاس آنے کا مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں, یہاں پڑھنے نہیں آتے. کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے, یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو بھی ڈگری ہونا چاہیے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ, تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے. اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم اے ڈگری دی اوقات سے رکھو انہوں اپنے کول. اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, صحیح بخاری, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا, آگے پہنچا دو. تو سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے؟ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویوں کتنے لکھے. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو, مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو, تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار سے سیدھا کر کے لگاؤ, اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے, فیلڈ تو میری ہے. ہاں تو کہنا چاہیے نا.
पंक्चर लगवाने जाते हैं मोटर बाइक का, आपने तो कभी पंक्चर नहीं लगाया, लेकिन आप उसे कहते हैं यार जरा देख ली कोई और ट्यूब भी पंक्चर ना हो, वो डालने लगे तो आप कहते हैं टायर भी हाथ मार के चेक करी वो कील ना लगा हुआ हो, आगे से वो कहेगा मेरा काम है, आपका काम है, जादू उस पारे पर आते रहते तेरा काम है, कहता कोई। इसका मतलब है कि वो पंक्चर लगाने वाला, वो एयर कंडीशन फिट करने वाला, वो मोची जो जूतियां गांठ रहा है और आपके मशवरों को अकोमोडेट कर रहा है, वो इन मौलियों से बेहतर है, कम से कम कुत्ते गिरना पड़ता तो नहीं आगे से। और मुझे ये बताएं, आज तक आप किसी आंख के स्पेशलिस्ट के पास गए हो आंख का इलाज करवाने, और वो आपको आगे से ये मशवरा दे कि यार ये आपकी आंख ठीक हो जाएगी, लेकिन दाई आंख ठीक करने के लिए आपका दाया पांव काटना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, फरमा दिया, स्पेशलिस्ट ने फरमा दिया, लात बढ़वा लोगे? क्या कहोगे कि यार इतनी तो मुझे भी है कि आंख के लिए पांव को काटना पड़ेगा, आप किसी दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, तो पता चल जाएगा ये डंगर है, यही पता चलेगा ना। तो उलमा के मसले में भी जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद आप बाबों को पुकारना सुन रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी अकल क्यों नहीं काम करती, किसी दूसरे की भी बात सुने। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है कि शैतान भी अगर बात सच्ची करे तो उसकी तस्दीक करो, सवाए इंजीनियर साहब के ये ब्रैकेट में। अगर कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा आके आपको ये कहे कि मौलाना सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा हुआ है कि सूद खाने वाले से अल्लाह और उसके रसूल की जंग है, अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे मौलाना ये जवाब देगा बेटा आपके पास डिग्री है, तो चूंकि आपको डिग्री नहीं है लिहाजा मैंने कुरान की आयत भी नहीं माननी। अगर ये बात कोई मौलाना करे तो उसका क्या मतलब है? वो काफिर हो गया, कुरान की आयत ना मान के। उसे चाहिए कि वो 279 पढ़ ले, अगर लिख ले तो मान ले। बट की स्पेलिंग BAT बट है, BUT बट है, और BUT बट और PUT पट नहीं होता, PUT पुट क्यों होता है? ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बताती है या कोई इंग्लिश का मौलाना बताता है? और आज तक कोई इंग्लिश का मौलाना नहीं जो इख्तिलाफ कर जाए इस बात के साथ, उसकी जरूरत नहीं है कि अपनी किताबों के साथ गद्दारी करे। लेकिन कुरान और सुन्नत के साथ गद्दारी कौन करता है? हमारे उलमा। तो जिस तरह गधा किताब को अपनी पीठ से उतार कर पढ़कर उस पर अमल नहीं कर सकता, यानी उलमा यहूद कि इनकी किताबों में लिखा हुआ था कि पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, इसके बावजूद इन्होंने अपनी उस किताब से इस्तेफादा करके इस पैगंबर को नहीं माना, लिहाजा ये उन गधों की मानद है। जिस तरह गधे के ऊपर किताब ला देना तो उससे फायदा नहीं ले सकता, तो सारी तो मौलवियों के बारे में है, ये उन गधों की मानद है, इनके शोकेसों में किताबें पढ़ी नहीं है, जो किताब पढ़ता है उसे कहते हैं किताब तो पढ़नी नहीं है। तो किसकी मिसाल है? इनकी है। हम तो कह रहे हैं बार बार कि ना मैं बाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। हम ही लोगों को ये कह रहे हैं कि उलमा से जाके पूछो, इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई प्लेटफॉर्म कोई रूयर्स पे मौजूद है जो ये कहता हो कि सारों को सुनो फिर हमें भी सुनो और फैसला करो? यार इतना हौसला किसमें होता है? इनमें से कोई कहता है सारे ये मिल के कह रहे होते हैं इंजीनियर को ना सुनो, क्यों कह रहे होते हैं भाई? इतना डर आपको क्या लग गया? हमने कभी कहा किसी को ना सुनो? मुझे यकीन होता है कि जब आप किसी और को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो इनके बारे में क्लेम करते हैं ना कि पूरे जी थे, ज़ाहिर पूरे रहे, जो स्कूल नहीं सब पढ़ दे, माँ पे उन्हें क्या है पढ़ने जो कहते नहीं उन्होंने मदरसे पाओ, फिर इस किस्म की इनपुट जिस तरह होगी आउटपुट भी उसी किस्म की निकलेगी ना। कुछ लोग कहते हैं कि अनाफ के मसलक में रफ़ा दैन ना करके रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इस मसले पर रहनुमाई फरमाएं। यानी हुजूर पाक की नाफरमानी या रफ़ा दैन न करना, अगर हुजूर का फरमान दिखा दो कि हुजूर ने फरमाया और रफ़ा दैन करो, मैं 1 लाख रुपया नकद इनाम दूंगा तुम्हें, फरमान तुम दिखा दो। इरफ़ाऊ अयदीकुम, हुजूर ने हमें हुक्म देकर फरमाया रफ़ा दैन करो, तो कभी फरमान नहीं दिखा सकता करने का, मैं फरमान दिखा सकता हूं छोड़ने का। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 181 किताबुस सलाह, हजरत जाबिर इब्न समुरा फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना सल्लैना, हुजूर पाक तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर पाक ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम कअन, तो हम कहानी भी चलाया ने आप उन्होंने पता भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कहानियां सुने इनकी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म से ये सच्चाई की आवाज बुलंद होगी। बाकी आपने तौहीद के हवाले से मेरी एक वीडियो है तौहीद से मुतल्लिक 10 धोखे, और आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले एक लेक्चर था मेरा दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, तो बाकी के सारे वस्फ से मैंने उसमें सेटल कर दिए हैं अल्लाह के फजल से। जो छोटी छोटी चीजें पकड़ के इन्होंने शिर्क उम्मत में फैलाया हुआ है, जो शिर्क खत्म हो गया है वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। मुझे अपने बाद तुमसे शिर्क का खौफ नहीं। जो जो इन्होंने धोखे दिए और आधी हदीसें और आधी आयतें पढ़ के इन्होंने उम्मत का किबला खराब किया, मैंने सब कुछ बयान किया, और मेरा ये चैलेंज है कि ये तर्जुमे आप अपने बुजुर्गों के खुद पढ़ के देखें, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने आपको धोखे में रखा हुआ है। एक इलाके के जालिम हाकिम ने एक बेकसूर को फांसी चढ़ा दिया। जवान था, बेकसूर था, मगर हाकिम जालिम था, उसने उसको फांसी चढ़ा। मां को खबर मिली कि तेरे बेटे को फांसी चढ़ा दिया गया, जाके लाश ले ले। वो लाश लेने नहीं गई, वो ख्वाजा साहब के पास आ गई। कहां आ गई? ख्वाजा साहब के। हाँ, झूठे किस्से कहानियां मशहूर किए मेरे जी, फलां बुजुर्ग ने जनाब मुर्दे को जिंदा कर दिया, फलाने ये कर दिया, बिल्कुल झूठ है, कोई हकीकत नहीं इसके अंदर। मेरा तो एक क्लिप भी झूठ के ऊपर चढ़ा हुआ है कि इसी हवाले से, उसमें मैंने सूरत अल-अंबिया की आयत कवर की थी कि नबी अलैहिस्सलाम को काफिर सबसे बड़ा ताना यही देते थे कि तुम मुर्दा क्यों नहीं जिंदा करके हमें दिखाते। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में कहा कि ये जो मुर्जात है ये अपने नबी को नहीं दिए हुए, आपका मुर्जा है कुरान, जिसने बात माननी इससे माने। मुर्दा जिंदा करने का मुर्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने नहीं दिया। अमित्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, क्या इन्होंने अल्लाह के मुकाबले पर और हस्तियों को अपना पुष्पना मान लिया है? फल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युहयिल मौता, अल्लाह ही हकीकी कारसाज और पुष्पना और मददगार है, और वही मुर्दों को जिंदा करेगा। ख्वाजा गरीब नवाज अपना असा उठा के कहते हैं, है मजलूमा चल, मैं देखता हूँ, देखा उसकी गर्दन कट चुकी थी, उसकी गर्दन को तन से जुदा किया जा चुका था। यानी अल्लाह ताला हमारा मुश्किल कुशा वो होना चाहिए जो मुर्दा जिंदा कर ले, यहां तो कोई अपनी बीमारी नहीं डाल सकता।
ख्वाजा गरीब नवाज अपना असा उठाते हैं, उसके सर पे रखते हैं, उसके सर को उसके जिस्म पर रखते हैं, हाथ रखते हैं और फिर अर्ज करते हैं, है अल्लाह अगर ये बेगुनाह कत्ल किया गया है तो इसे अपने हुक्म से जिंदा कर दे। वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। ये कुरान में सूरत अल-अंबिया में लिखा है, और कुछ सूरत का नाम भी आप देख लें, सूरत अल-अंबिया, नबियों के बारे में क्या कीदा हो। चेंज है कि इतने बड़े बड़े ये लोग दावे कर देते हैं, फलां बुजुर्ग ने कर दिया, और अब देख लें वो सारे बुजुर्ग फेल है, क्योंकि वो पुरानी बातें भी झूठी थी। अब तो मीडिया का दौर है, अब जो भी कोई झूठ बोलेगा वो पकड़ा जाएगा। और कितने लोगों के आप देखें वो झूठ पकड़े जाते हैं और मट्टियाँ चाट रहे होते हैं, बाद में पता चलता है वहाँ पे कोई इतर फैक्ट्री ने वहाँ पे इतर फेंक दिया तो उसकी खुशबू थी, वो सारे मट्टी चाट रहे होते हैं, पता नहीं कोई बुजुर्ग गुजर गया इधर से। तो ये यानी जहालत की वजह से सब कुछ हुआ, इसलिए अब आपको इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं होता। और मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि आपकी तो आने वाली नस्लें सारी बर्बाद हो रही है बकौल आपके, जो किताब सुन्नत के मनहज पे आता है उसे कहते हैं कि तो गुमराह हो गया। इतनी औलादें गुमराह हो रही हैं, अब आपके बुजुर्गों की जरूरत थी कि वो सामने आते और कोई करतब दिखाते। जो 1965 में जनाब बम पकड़ते रहे, अब कितने मुसलमान मुल्कों को बमों से तबाह कर दिया गया। इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। ये बुजुर्ग किस दिन हमारे काम आने, पाकिस्तान की बिजली पूरी कर देते। अब तो खैर काफी हालात बेहतर है, जब खराब थी बिजली पूरी करते हैं, कुछ भी नहीं। और फिर हालत यह है कि दूसरों को तो फूके मारते हैं, जब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल्स में इनको दाखिल करवाते हैं। मैंने आज तक कोई बुजुर्ग नहीं देखा कि बीमार हो तो उसको उठा के किसी मजार के ऊपर ले जाए कि जी जनाब ये बीमार हो गया, इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दें। नहीं होता। जैसे बीमार होते हैं हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और फिर हॉस्पिटल भी महंगे वाले हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और आप लोगों को इन्होंने इस तरफ लगाया हुआ है कि आप हमसे आके फूके मरवाएं। आप देख लेना, यानी कितना खुला तजाद है। इनको भी ये बात पता है कि ये बस सारे मामला चल रहे हैं। ओ मेरे भाई, 1000 बंदे को आप फूक मार देना, 10 बंदे उसमें ठीक हो जाएंगे, जिन्होंने नेचुरल पेस में ठीक होना होता है। 2000 बंदे तो उस्मान में ही सीधे कर देते हैं फूक मार के, ठीक है, दिल रखने वास्ते। ये तो मतलब एक यानी ऐसी चीज है कि वो लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का, ये वो चीज है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले ही हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये यानी बहुत जरूरत है इन लोगों की, यानी इस तरह की बातें। वाकई सूरह फातिहा से लेके नमाज खत्म होने तक डायरेक्ट आप अल्लाह ही से मांगते हैं, किसी का वसीला नहीं डालते। अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तकीम, हम आम हालत में भी दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पे तेरे नेक लोग चले। वहां भी बुजुर्गों का वसीला नहीं है, ये कहा गया जैसे बुजुर्ग चले, बुजुर्ग भी आप वाले नहीं, हमारे वाले सहाबा ताबईन तबा ताबईन और अहले बैत, तो उसी तरीके से हमें भी नबी के रास्ते पे चला जिस तरह के नेकोकार लोगों को चलाया था। आपके पास हाथ में घड़ी है, उसमें 11, 12 फिर 1। मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा वाह वाह, ये तो घड़ी भी सुन्नी है। 11 से इशारा 11वीं वाले गौस पाक की तरफ, 12 से इशारा 12 रबीउल अव्वल वाले नबी की तरफ, 1 से इशारा अल्लाह की तरफ। तुम 11वीं वाले से मिलो, वो 12वीं वाले से मिलाएगा, 12वीं वाला तुम्हें खुदा से मिलाएगा। तो वाकई ये तो इनकी जाली अकीदे हैं जी, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिलेगा, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। यहाँ अगर अल्लाह वाले से मुराद नबी की जात को ले रहे हैं फिर तो ठीक है, और इससे मुराद अगर आप उन लोगों को ले रहे हैं जो आपका माल भी लूटते हैं और कभी मौका मिले तो कोई औरत भी भगा के ले जाते हैं और आपसे चंदे भी हथियाते हैं, तो वो अल्लाह वाले तो नहीं, वो शैतान वाले हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले वो हैं जो अपनी इबादत नहीं करवाते। और फिर अगर ये अल्लाह वाले बहुत करते हैं ना, तो मैंने तो इनको एक फकी भी दी हुई है। ये कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने इतने लाखों को कलमा पढ़ाया, इतने को पढ़ाया, और 1000 साल पहले ही गला पे करते रहे। मैं कहता हूं इसको छोड़ दें। आज डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन वीडियो सैकड़ों हिंदुओं को कलमा पढ़ा चुके हैं इंडिया में, जिसकी वजह से उनको इंडिया से निकलना भी पड़ा। और अल्लाह के नाम में वो जो तकलीफें उठा रहे हैं वो भी पूरे इंटरनेशनल मीडिया को पता है। तो ये अल्लाह वाले जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह वाले डिक्लेयर करने के लिए तैयार है? कभी नहीं। तो तुम्हारे बाबे ने उसी को मनिए, अपने बाबे अपने बोझ के रखो, किसकी दोस्त लगाते हैं? अगर यही क्राइटेरिया, आपके बाबों की तो स्टोरी है, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं मौजूद कि उन्होंने कलमा पढ़ाया भी था कि नहीं। वैसे जरा उन्होंने पढ़ाया सी ना, मैं मसला 71 बीजी दसिया भी होया किदे नाम दा कलमा उन्होंने पढ़ाया होया ਤੁਹਾਡੇ बुजुर्गों ने। ते जी जो अल्लाह और उसके रसूल की दावत दे के लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भूचाल आई हुई है, उसको ये वली मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने वलियों को जिनकी है ही कहानियां स्टोरियां उनको फिर आप क्यों मरवाते हैं? फिर रसूल और मुबादी तो एक रखे ना। तो सर नमाज में भी अल्लाह ही है और उसका रसूल है और उसके ताबेदार है, और नमाज के बाहर भी ऐसे है। इनकी जो बनाई हुई चीजें कोई नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह ही से मांगे जी। कुरान में जितनी दुआएं आई हैं सब की सब डायरेक्ट अल्लाह ही को पुकारा गया। ठीक हो गया। वसीला और तवस्सुल पे मसला 43 मेरा देख लें। फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और इसका पर्दा खुले, मैं ढांक दूंगा।
اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. اسے پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا. جو معرفت کی نظر سے دیکھتے تھے اور وہ جو وہ کہتے ہیں، لکھا ہے کہ میرا پیر میرا مرید مشرق میں ہو مغرب میں ہو، اس کی تہمت کھل جائے تو میں آ کے اس کو باندھ دوں گا. نعوذ باللہ. چیک کر لو، بنانے ہیں میڈیا نو، سارے میڈیا والے فلم بنا دے سارے، کھولو تہمت چیک کر لینے کہ بندے نے کہ نہیں آ کے. تو یہ پریکٹیکل تو اس طرح چیک ہوگا نا. کوئی ایک تو جو سب سے بڑا بزرگ ہے نا بھی ہے کہ پکا ان کا فالوور ہے، یہ سب سے اس وقت غوث اقدام ہے اور یہ اپنی تہمت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کھولتے ہیں اور دیکھیں ابھی آگے باندھ لیں گے. تو آپ کا مسکرانا ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو خدا کے لیے کتابوں میں جو یہ سارے یہ اوٹ پٹانگ قصیدہ غوثیہ جھوٹے ان کی طرف منسوخ کیا نا، اس سے بھی توبہ کریں. تو یہ پیارے نبی کے اوپر جھوٹ بول رہا تھا اور دیکھیے اللہ کی شان، ایسے جھوٹے کا منہ کالا کیسے ہو گیا. اسٹیج کے اوپر اس کا پیجامہ اتر گیا اس کا. آپ کا دماغ کھولیں، دماغ کھل گیا تو آپ دیکھیں گے کیسے سکون کی زندگی ہے. جب ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو جائیں، ایک پیغمبر کی امامت کو ماننے والے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان سارے بابوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں. آقا جی کے کتے ہیں، وو 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 وو. خدا نہ جائے بابے نہ جوڑ لئے. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں یہ غوث پاک کے کتے ہیں. میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام، ان کے کتوں کا کتا ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں. یہ کتا وفادار جانور ہوتا ہے. اچھا آپ تو غوث پاک کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں، اس طرح کی وفاداری غوث پاک نے کس کے ساتھ نبھائی ہے اور اپنے آپ کو وہی کہا ہو جو آپ ان کو کہہ رہے ہیں. قائم قیامت کرتے جواب دو کہ تسی غوث پاک دے کتے ہو. ان کے کتوں کا کتا ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں. لقب یہ میں نے خود لیا، لقب کسی نے دیا نہیں ہے. سگے مدینہ منہ نہ مت جن پاگل تھا. اور جن سے تم اپنے آپ کو منسوخ کر رہے ہو، یہ رشتہ ان کا کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے. بتاؤ. اور پھر وہ غوث پاک سے ثابت بھی کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہنا. کتے بن کے ہو کرو. میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام. ہاں یہ یاد رکھنا، تم نہیں ہوتے ان کے بھی آپ پہ ڈیسائیڈ کرنے والے، ان سے ثابت کرنا ہے. اور اگر آپ کہیں گے نہیں انہوں نے تو نہیں فرمایا، تو پھر ہم کہیں گے کہ عشق کا معیار جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم نہیں کیا اپنے حق میں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ سے نسبت جوڑتے ہوئے، تو تم لوگ عبد القادر جیلانی سے بڑے عاشق رسول. انہیں عشق کا اظہار آ گیا کہ ہم مدینے کے کتے ہیں، غوث پاک کے کتے ہیں. غوث پاک کو نہیں خیال آیا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے کہ میں جو ہوں مدینے کا کتا ہوں، میں رسول اللہ کا کتا ہوں، میں ابو بکر عمر عثمان علی کا کتا ہوں. انہوں نے نہیں فرمایا سیدوں کا کتا ہوں میں. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پیر صاحب کو عشق کا اظہار زیادہ کرنا آ گیا. سارے زندہ مردہ اکٹھے کر لو، مراقبے کر کے جو مرضی کرنا ہے قبر تک جاؤ، جتنے مرضی کرو، جواب لے کے آؤ. قیامت تک ٹائم ہے میرے بھائی. اس طرح کی نسبت کر کے کس صحابی نے اہل بیت نے اپنے آپ کو نبی اسلام کی طرف منسوخ کیا؟ ان کے کتوں کا کتا ہوں. اس طرح پوائنٹ آپ نے غور سے سننا. تو ہوں تو میں تو ہوں نا مدینے کا کتا، تو میں مشہور ہوں. سگے مدینہ تو میرا لقب ہے. اصحاب کاف کے بھی کتے کا ذکر ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا کہ وہ غار کے باہر ہے، وہ حفاظت کے طور پہ تھا، وہ فزیکل کتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام کی چرپائی کے نیچے ایک دفعہ کتے کا بچہ چلا گیا. ان دنوں دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف پردہ ہی ہوتا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام وعدے کے مطابق نہیں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کہ اپنی چرپائی کے نیچے سے کتا نکالیں. مدینے کا کتا، اوریجنل مدینے کا کتا، حضور کی چرپائی کے نیچے، اور رشتے نہیں آ رہے. اور جو یہ والے کتے ہیں تو وہ نہیں ہم وہ والے کتا مثال نہیں دیتے، وہ تو نجس ہوتا ہے. ہم صرف کتے کی وفاداری لے رہے ہیں، جس طرح کہ مولا علی کے بارے میں آیا صحیح مسلم کے اندر کہ انہوں نے مرحب کو کہا تھا کہ میرے نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں شیر کی طرح جو ہے وہ وار کرتا ہوں. ایک وار میں اسے جنم حاصل کیا. تو کہتے ہیں جی دیکھیں مولا علی بھی تو شیر تھے نا، شیر بھی تو نجس ہے، وہ بھی درندہ ہے. تو وہ مثال تو دی سرکار. شیر کی جب مثال آ گئی، یا اس طریقے سے المستدرک الحاکم میں حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں آئی کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. یہ وہ نسبت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود دے دی، مولا علی نے خود دے دی. شیر آپ کے ہیں بالکل ہم مانیں گے. کتا کہاں سے نسبت اس طرح کی دی؟ کتے کی مثال تو ایک اصحاب کہف والی آئی، وہ بھی نہیں اس طرح. باقی تو جتنی مثال آئی وہ تو علماء سو کے لیے آئی. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان میں ایسی بدعت جاری ہو جائیں گی جس طرح ہلکا کتا کاٹ جائے نا اور ایک ایک رگ و ریشے تک اس کا اثر پہنچ جائے. ابو داؤد میں علماء سو کو کتے کی مثال، اور قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ، یا بعض اس کو پروناؤنس کرتے ہیں بلعام بن بعورہ، یہودی عالم کی مثال اللہ نے کتے کی دی کہ چاہے اس پر کوئی چیز ڈالی جائے تب بھی یہ زبان ہانپتا ہے، نہ ڈالی جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے، یعنی لالچ. حدیث میں بھی کتے کی مثال، قرآن میں بھی کتے کی مثال آئی علماء سو کے لیے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء یا ہم فلاں کے کتے ہیں تو پھر آپ وہ والی مثال لیں گے، تو شیر والی مثال نہیں بنتی. شیر کی بہادری کا ذکر تو آ گیا، کتے کی وفاداری کا ذکر اس اعتبار سے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کا کتا کہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قائم قیامت تک جواب دینا چاہیے میرے بھائی. جب تک آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کسی چیز کو کر سکتے، آپ کیسے کہتے؟ مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ سونے کی کان ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن جب آپ دیوار کے پیچھے چلے بھی جائیں اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے جھوٹ بولا. تو بزرگ جو دعوے کر رہے ہیں جب تک یہ آپ کو نہ دکھا دیں اس طریقے سے، اور اس دکھانے کے دوران آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ پڑھ نہ لیں، بزرگ بھی غائب اور منظر بھی غائب ہو جائے گا. تو اگر ہوا تو اس وقت تک آپ یقین نہ کریں. تو اس طرح کا
कोई ऐसा मामला नहीं। तो ये कहानियां हैं जी, उत्ते सिर चुक्या अर्श तक पहुंच गए, थल्ले जनाब 7 जमीनों तक, तेल भी क्रॉस हो गया। ऐ तो मैं ऐड किया ना। साइंस भी मानती है। यानी आइंस्टाइन 70 बरस पहले दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान यहूदी था। उसने उस वक्त कहा था 70 बरस पहले कि मैंने रेडियाई दूरबीन, रेडियो बाइनोकुलर से, एक रेडियाई दूरबीन से 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर एक कहकशां देख ली है जी। 2 करोड़ नूरी साल, अल्लाह। 1 सेकंड नूरी पता कितना होता है? 1,86,284 मील, ये 1 सेकंड है। खरबों साल के फासले पर मैंने एक कहकशां देख ली है। ये 70 साल पहले सबसे बड़ा साइंसदान, मगर उसी का बयान है कि जहां तक कायनात की सरहदों का ताल्लुक है, मुझे 10 लाख साल उम्र मिल जाए मैं मालूम नहीं कर सकता। ये साइंसदान कह रहा है। और मेरे गौसे पाक कह रहे हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान तफद्दलतिन अला हुक्मत तिसाली। यार ये साहब कराम को तो मतलब कुछ पता नहीं चला। ये सारी कहानियां आपने बाद के बुजुर्गों के बारे में क्लेम की है। वो तो बेचारे जंगों की मुसीबत ही उठाते रहे, ना उनसे निगाह मारी गई। आप देख लें, जब कादसिया हुई है तो हज़रत उमर मदीने के बाहर जाके उन्होंने पड़ाव डाल दिया था कि जब बाहर से कोई खबर लेके आए तो मुझे पहले पता चले कि उधर क्या बना है कादसिया पे। सारा इतनी बड़ी जंग थी वो। हज़रत उमर टेंशन में थे कि अगर जंग हारी है तो मैं फिर पीछे से कोई और फिर फौजी रवाना करूं या हम रिट्रीट करें और कोई इसके लिए कोई हिकमत अमली तलाश करें। ये 70 साल पहले बड़े साइंसदान की बात, वो 1000 साल पहले गौसे पाक। मैं अल्लाह के सारे मुल्कों को इस तरह देखता हूं जैसे हथेली पे राई के दाने को देखता हूं। अल्लाह अकबर। तो ये तो कहते हैं बुजुर्ग इस तरह देख रहे हैं दुनिया को, बस देखते ही रह गए। असि वैसे इंज ही देखने हैं, साडे भी लैपटॉप और टैब ना दुनिया सामने आती है, इंज करके छोटी बड़ी भी कर लेने। और इतने बड़े बुजुर्ग ने जिन्होंने सानू बना के दिते हैं, लेकिन वो है काफर सन गोरे, उन्होंने सानू चीजें बना के दी हैं। 3D व्यू भी देख लेने, देख ले सही बुखारी में मौजूद है कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में एक दफा बादल आ गए तो साहब इकराम कहते हैं हमने रोजा इफ्तार कर लिया, बाद में सूरज निकला। तो फिर वो ताबी कहता है फिर रोजा ही कज़ा की, उन्होंने कहा इसके सिवा तो चारे कोई नहीं था। और उधर सही मुस्लिम में देख लें, हजरत बिलाल की ड्यूटी लगी, वो भी सो गए, नबी इस्लाम भी, साहबा भी सो गए, नमाजी, वक्त ही गुजर गया। सूरज निकलने के बाद फिर नमाज अदा की। और ये आपको कहेंगे जी 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। खाम खा की बातें, ये सब की सब चीजें गुलूफ हैं। इसी को इफरात और तफरीद कहा गया कुरान में, ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलूफ नहीं करना, गैरुल हक, ना हक, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। गुलूफ इतनी बड़ी बीमारी है कि अहले किताब में जब आई तो रात से वो हट गए। तो आप उस नबी के मानने वाले हो जिस नबी ने आपको हर नमाज की हर रकत में सूरतुल फातिहा तालीम फरमाई है, और उसमें जो आयत नंबर 4 है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम इबादत भी सिर्फ तेरी करते हैं और मदद भी यानी दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगते हैं। आप ये पेश करें, अच्छा जी आप रोटी अम्मी से नहीं मांगते, और जी कोई पानी में डूब रहा हो तो वो फिर अल्लाह को पुकारेगा या वहां पर मौजूद बंदों को पुकारेगा? अंदाजा करें। ओ मेरे भाई, एक सिंपल सी बात है, आप ये मेरे सामने बैठे, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दे, सामने मौजूद है। आप बगदाद शरीफ में वहां भी कब्र के अंदर है, मैं मुझे पानी पिला दे, वही बात वही जुमला गायब में पुकारना हो जाएगा, ये शिरक हो जाएगा। शेख असील अबी मोहम्मद अब्दुल लतीफ बिन शेख अबिन नजीब अब्दुल काहिर बिन अब्दुल्ला सोहरावर्दी, ये फकीह भी हैं, सूफी भी हैं बहुत बड़े। वो बयान करते हैं कि मेरे बाप ने मुझे बताया कि शेख हम्माद दब्बास रहमतुल्लाह अलैह को हर रात एक आवाज आती थी, सदा आती थी, जैसे शहद की मक्खी बिन बिनाती है तो उसकी आवाज, उस तरह की आवाज वो हमें लगती थी। उन दिनों हुजूर गौस पाक उस शेख हम्माद के पास बैठा करते थे। लोगों ने अर्ज की हुजूर गौस पाक से कि आप शेख हम्माद से पूछें कि ये आवाज कैसी होती है जो आती है, क्योंकि कोई शख्स हम पे अगर धौंस डालता है तो किसकी धौंस डालता है? कोई बड़ा बुजुर्ग धौंस किस चीज की डालता है कि मैं तुम्हारा दीनी पेशवा हूं, तुम मेरी बात मानो। लेकिन तुम अगर दीनी पेशवा ऐसे हो कि तुम वो दीन बता रहे हो कि जिस दीन के ऊपर तुमने इज्जत अवेल की, उस दीन को हम तक पहुंचाने वाली शख्सियत तो बिल्कुल कोई और बात करती है, तो तेरी इज्जत मैं क्यों करूं? तेरी इज्जत तो उस दिन तक थी जिस दिन तक तू नबी इस्लाम का दीन हम तक पहुंचा रहा था। जब तूने अपना सेल्फ मेड दीन हमें पहुंचाया तो तेरी इज्जत भी खत्म, तू गद्दार है। हुजूर गौस पाक ने शेख हम्माद से कहा, लोग जानना चाहते हैं कि ये जो आवाज आती है ये कैसी आवाज है? तो शेख हम्माद ने कहा, मेरे 12,000 मुरीद हैं। कितने? 12,000। तो मैं उन सब 12,000 के नाम बड़ी तेजी से लेता हूं। और गद्दार जो होते हैं ना किसी भी नेशन में, उनकी सजा क्या होती है? इल्मी कत्ल। इल्मी कत्ल यह है कि उनकी चीजें, उनकी इंजीनियरिंग करनी शुरू करें कि ये बाबा ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, ये दावा कर रहा है, हदीस ये कह रही है, ये यूं हो रहा है, ये इल्मी कत्ल है। और मैं आपको बताऊं, फिजिकल कत्ल किया हुआ बंदे के तो चांस है कि उसे दज्जाल कभी जिंदा कर ले थोड़ी देर के लिए। इल्मी तौर पे जो कत्ल हो जाए ना, ठीक है, वो कुरान में भी आया सूरह अनफाल में कि जो हलाक हुआ दलील से हलाक हुआ और जो जिंदा हुआ दलील से जिंदा हुआ। सर जो दलील से जिंदा होता है उसे मर के भी मौत नहीं आती। सबके नाम याद, सबके नाम याद, और हर एक से पूछता हूं कि उसकी कोई हाजत, कोई जरूरत है जो मैं अल्लाह से मंजूर कराऊं। तो मैं उन सबके चूंकि नाम पुकारता हूं तो वो आवाज तुम्हें इस तरह लगती है। फरमाया, मेरा कोई मुरीद उस वक्त तक इंतकाल नहीं करता जब तक उसकी तौबा कबूल नहीं होती या 1 महीने के अंदर अंदर उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस तरह अल्लाह ताला की रहमत उन पर होती है जो मेरी बैयत में दाखिल होते हैं। और जो इल्म से हलाक होता है वो जिंदा चलते फिरते हुए भी एक जिंदा लाश होता है।
क्योंकि उसके भाई भी दलाइल नहीं होते। ये जिंदा लाशें हैं ना, आज इनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखें वो बच्चे जो कल तक इनके सामने ऊंचा सांस नहीं लेते थे, आज इनका मजाक उड़ा रहे हैं। इससे बड़ी जिल्लत इन्होंने जिंदगी में कभी सोची थी? तो ये इल्मी लाशें जो आपको नजर आ रही है, बल्कि गैर इल्मी लाशें। ये बात गौसे पाक ने सुनकर कहा शेख हम्माद को, अगर अल्लाह ने मुझे ये रुतबा दिया तो मैं अल्लाह से ये वादा लूंगा कि क़यामत तक मेरा कोई मुरीद, कब तक, फिर कहिएगा, क़यामत तक मेरा, यानी उनके सिलसिले में, कादरी सिलसिले में जो भी मुरीद होगा उस वक्त तक न मरे जब तक उसकी तौबा कबूल ना हो जाए। इंसान की हिदायत पे होने की निशानी क्या है? इंसान की हिदायत पे होने की निशानी यह है कि वो हमेशा हिदायत के लिए दुआ करता रहे, अपने आप को परफेक्ट ना समझे, और दूसरा हर चीज को वो किताब सुन्नत और इजमा साहबा और अहले बैत के अमाल के साथ मैच करे, बजाय बाबों के साथ मैच करने के, और उसके मुताबिक चले वो हिदायत पे इंशाअल्लाह। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दादा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। और आप खुद कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के हुक्मरान है, तो सर अगर पाकिस्तान के असली हुक्मरान वो है, तो पाकिस्तान में जितने कर्जे चढ़ गए, पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है, पाकिस्तान में जितनी बेरोजगारी है, इन सारी चीजों का फिर झगड़ा हमें पॉलिटिशियंस के साथ करने की बजाय जाके हमें फिर प्ले कार्ड्स इन दरबारों के बाहर खड़े होकर उठाने चाहिए कि हजरत किधर है, आप हुक्मरानी करें ना। फिर तो इनसे पूछना चाहिए कि जनाब आप क्या ड्यूटियां निभा रहे हैं। कहते हैं कि गंज खत्म हो गया, खजाना गंज बख्श तो है ना, गंज बख्श तो है ना, क्यों नहीं जाते जाके तो देखो। अगर पाकिस्तान को खजाने में कमी है, गंज अगर खत्म हो गया है, गंज कहते हैं खजाने को, वो कहते हैं गंज बख्श तो हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सलमान मिसबाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पाकिस्तान के जितने जिंदा पीर बाबे बुजुर्ग मौजूद है ना, इन सारों को इकट्ठा करके दाता दरबार ले जाएं और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा ये IMF का कर्जा उतार दें, हमारी बिजली पूरी कर दें। 1965 तक तो आप रावी के पुल पे आके बम पकड़ते थे, आपके दरबार पे बम ठोक के चला गया एक बंदा, वो आपसे नहीं पकड़ा गया। तो मेहरबानी करें अब तो इस मुल्क के ऊपर कोई नजर करम फरमाए और फिर निकालो इसमें से जो निकलता है। दुनिया को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, आप वो बातें अपने बाबों की तरफ क्यों मंसूब करते हैं कि ऊपर देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, और ठीक है जी, और मट्टी के ढेले भी नहीं जनाब संजय के लिए मिल रहे, सोना ही सोना। कहानियां सारी सोने का, यही कहना सारी सोने का, सारी सोने का हो गया। तो मेरे भाई सूरह तौबा पढ़े, सबसे क्रिटिकल जंग नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी की गज़वा तबूक, 1.5 लाख की फौज लेकर कैसरे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, और नबी इस्लाम के पास सिर्फ 30,000 जानिसार साहब हैं जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है। ये जब ये बने ना, ये श्रीलंका वाला मामला बना, दिवालिया हो गया, खत्म हो गया, बच्चे बड़े परेशान थे। मैंने कहा खुदा का नाम लो, क्या तुम्हें श्रीलंका और पाकिस्तान में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? वो श्रीलंका है, ये पाकिस्तान है। ये वो श्रीलंका है, ठीक है। हालात बड़े परेशान कौन थे उसमें, हर बंदा डरा हुआ था जी, बस अब खजाना खत्म हो गया। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, खजाना का कैसे खत्म हो गया? हाँ, ये इसको, ये हुजूर नबी अलैहि सलाम का पहल है। और मुखालफत में 1.5 लाख का लश्कर, बाकी साहब है जा नहीं सकते साथ। सूरह तौबा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी इस्लाम तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें, हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए। तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना। वो तो तिरमिज़ी में ऊपर तले 2-3 अहादीस मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम ने अपनी जो दौलत थी हुजूर के कदमों पे निशावर की तबूक के मौका पर, और नबी इस्लाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई। तो ज़ाहिर इस बात को इख्तियार कर रहे हैं। नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप जो है वो 10 दफा दुरूशी पढ़ ले, भूख लगे तो 10 दफा आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ ले। मेरे भाई अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, तो आप इस किस्म की चीजें क्यों लोगों को बताते हैं? नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है। आपने तो हमेशा असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया और उसके बाद मुसब्बिबुल असबाब से दुआ मांगने का हुक्म दिया, क्योंकि आपकी और मेरी कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकती जी। इसका सबूत जी कुरान में है, सूरह अन-नम्ल आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलुम मा तज़क्करून, बहुत कम भी तुम नसीहत हासिल करते हो। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कट हुक्म फरमा दिया कि जो कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करता है गोया कि उसने उसे अपना खुदा, इलाह और माबूद मान लिया हुआ है। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन हम फरिश्तों से बारिश मांगेंगे कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है जी, कहते हैं बुजुर्गों की ड्यूटियां ने, तो मुशरिक हो जाएंगे भाई। नबी इस्लाम ने सलातुल इस्तिस्का, बारिश की नमाज तालीम फरमाई है। आपसे तो ये कह रहे हैं जनाब कि जी IMF से क्यों कर्जे मांग रहे हो? वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हर भाई क्या कहने हैं। और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं, उस वक्त नहीं शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं,
उनको दरबारों में लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे और कहा करो गंज बख्शे फैज़ आलम मज़र नूरे खुदा। हम सोचेगा, ये ख्वाबों में सोचेगा, कोई सपना देख रहा होगा वो अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का, तो वो सिर्फ नमाज़ों के बारे में सोचेगा, कुरान के बारे में सोचेगा, हदीसों के बारे में सोचेगा और वो लोगों को बयान करने के बारे में सोचेगा। लेकिन यहाँ तक इंसान का दिमाग नहीं जाएगा कि वो नमाज ही नहीं बना ले, जिसको कोकब नूरानी साहब बयान कर रहे हैं और किताबों में लिखा हुआ है। तो देख लीजिए पहले कोकब नूरानी साहब हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, शुरू हो जाइए। नमाज गौसिया खुद हजरत ने तालीम फरमाई है, बस ये सुन लो। अब्दुल कल कादिर का जिलानी दिन है, वैसे तो आप रोज पढ़ सकते हो, लेकिन ये गौस पाक ने एक नमाज सिखाई है, पढ़नी अल्लाह के लिए, पढ़नी अल्लाह के लिए। तरीका गौस पाक का। फरमाया जो किसी को जायज हाजत हो, किसी की मुराद हो, वो 2 नफल पढ़े नमाजे हाजत, इसका नाम है नमाजे गौसिया। 2 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास कुल वल्लाह। कितनी ध्यान रखें भाई, बोलने वाला नहीं। 2 रकतें पढ़नी है, बिल्कुल पढ़िए। वही तरीका नमाज का, सिर्फ 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ। जब 2 रकतें हो जाएं तो फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। हो क़याम की हालत में पढ़ना है आपको, रुकू नहीं करना है, बैठना नहीं, क़याम की हालत में दुरूद। बगदाद की तरफ 11 कदम चले, बगदाद की तरफ 11 कदम चलना है, किबले के दाईं तरफ बगदाद। जी जी ठीक है, आगे बोलो। जहां भी घर में कहीं नमाज पढ़ोगे बिल्कुल दाईं तरफ, सीधा आपका मुंह मक्के की तरफ, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो मदीने की तरफ, पूरा दाईं तरफ जाएंगे तो समत भी बता दी आपको। 11 कदम चले बगदाद की तरफ, मेरा नाम पुकारे, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह, अपनी हाजत बयान करे, मुझे अल्लाह पर यकीन है अल्लाह उसकी हाजत पूरी कर देगा। जब भी कोई हाजत पेश आए तो नमाज गौसिया पढ़ना होगा, और क़याम की हालत में आपको सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़ना होगा और 10 बार दरूद पढ़ना होगा। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या है ये तरीका यार? इन्होंने नमाज भी आजाद कर ली है, नमाज गौसिया नहीं, इसका नाम होना चाहिए नमाज शैतानिया, क्योंकि ये कोई अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज नहीं है। उन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका जो बुखारी मुस्लिम से वही लिखा हुआ है, रफ़ा यदैन करने का तरीका। ठीक है, तो इन्होंने नई नमाज इजाद कर ली है। तो देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिजुल्लाह क्या कहते हैं इस मुतालिक। ये नमाज गौसिया कौन सी नमाज है? इसे सलातुल इसरार भी कहते हैं। कुरान और हदीस में इसका वजूद कहाँ है? कुरान और हदीस में दूर दूर तक इसका वजूद कहीं भी नहीं है। सही, ये बुजुर्गों से पूछ पूछ के चीज़ें लिखी गई हैं और बुजुर्गों के मानने वालों ने आगे ट्रांसफ़र की हैं। इसके नाम से ये अंदाज़ा लगा लें, यानी नमाज गौसिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 571 हिजरी, ये उनकी तरफ मंसूब एक नमाज है। कहते हैं तसव्वुफ़ के अंदर गौस होते हैं, कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं, तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में उनका अकीदा है कि ये गौस है, उनकी तरफ एक मंसूब नमाज है। और ये ऐसा भी नहीं है कि नमाज उन्होंने तालीम की हो, उनके मानने वालों ने उनकी तरफ एक नमाज मंसूब कर दी, जिस तरह क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कई एक चीज़ें मंसूब कर दी हुई। नमाज गौसिया हो, यानी नबी इस्लाम के 550 साल बाद एक शख्स आता है और उसके नाम के साथ नमाज मंसूब है, तो मेरे भाई कुरान और सुन्नत में उसका वजूद कहाँ से होगा? उसकी पैदाइश से भी 500 साल पहले कुरान और सुन्नत कंक्लूड होके अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम की और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया। वो तो कंक्लूड हो चुका हुआ था। तो ज़ाहिर है कि नमाज सिद्दीकिया, नमाज फारूकिया, नमाज उस्मानिया, नमाज अलविया भी कोई नहीं है, तो नमाज गौसिया का तो फिर कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, जो बंदा ही 500 साल बाद आ रहा है उसके साथ चीज़ें मंसूब की हैं। ये वही किताब है बहजतुल इसरार, एक किताब है, तो उसी में वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो वाक़या भी लिखा हुआ है, वो लोटा मूव करने वाला जो हमारा पिछले दिनों क्लिप भी चढ़ा हुआ है। तो इतने मज़े का खेज़ है कि फिर हम उस तरफ चल पड़ेंगे, और काफ़ी एक अजीब व गरीब वाक़यात लिखे हुए हैं। ये वही किताब है, उसी से ये सलातुल इसरार, बड़ी यानी राजों वाली नमाज, सलातुल गौसिया भी कहते हैं। ये शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी साहब भी ये नमाज बयान करते रहे। मैं इस नमाज का तरीका आपको बताता हूँ, सिर्फ चूंकि आप लोगों ने पूछ लिया तो आप अंदाजा करें कि ये नमाज नहीं है, ये तो शैतानत है। ये नमाज गौसिया नहीं है, ये नमाज शैतानिया है। बिल्कुल, यानी शैतान ने इनको तालीम की है कि जिसमें आप गैरुल्लाह को दखल दे देते हैं। ये हमारा जो सच पेपर है ना, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, सच पेपर नंबर 3,
اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا 11ویں شریف دینے کا سنت طریقہ. 11ویں شریف خود ہی بیچاری باہر ہے سنت سے, تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ. مزار تو ہوتے نہیں تھے نبی اسلام کے ہمارے زمانے میں, قبریں تھیں. تو یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ, انورٹڈ کاماز میں سنیں. اس کے پیج نمبر 4 پہ میں نے نقل کیا ہے. یہ فضائل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے, اور بہار شریعت میں احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب, بہار شریعت فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا, اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح صلاۃ الحاجات, صلاۃ التسبیح, یہ سنت نمازیں ہیں, تہجد کی نماز, اشراق کی نماز, چاش کی نماز, اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی, اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے. اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے, اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار کل شریف پڑھے, کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے. تو پہلے ہی بڑی بڑی توحید دا جڑا اسٹوریج کر لوے, ٹھیک ہے, زیادہ سی توحید اکٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں. 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے, سلام کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے, پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف, اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے تو عراق کی طرف 11 قدم چلنے ہیں جی, کم زیادہ نہیں. اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نماز غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ 11ویں یا 12ویں صف میں جا کے پڑھنی ہے. پہلی صف میں تو پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے, کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے کوئی 90 ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے. خانہ کعبہ شریف یوں ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹلٹ کریں تو ہاں اتنا ہی آلموسٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب 11 قدم چلنے ہیں تو سامنے کم از کم 8-10 صفحے تو چاہیے, چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو, یعنی اس پہ ویسے اس کو ان کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی 12ویں صف میں ادا کریں, یہ بھی ہونا چاہیے. دیکھو اسی تو پڑھے لکھے بندے ہیں نا, تو اسی تو اور چیزیں بھی دیکھیں گے نا. ایک بندہ نیت کر بیٹھے جو اسلام میرے کہ اوہ 11 قدم کے لیے چلا, پھر انہوں پیچھے جا کے نہیں. تو اس میں میرے خیال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورہ کریں گے کہ یہ غوثیہ, نماز غوثیہ کا طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزوری رہ گئی. اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور آداب میں ایک ادب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد, ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم 11-12 صفحے ہوں, اس کی آخری صف میں. پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا, کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے. سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں, ہاں سین میں پڑھ لیں. پھر عراق کی جانب 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں. نعوذ باللہ. اب پڑھنا کیا آپ, یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں. وہ کہتے ہیں 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین, اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس, یا کریم الطرفین, اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی شان والے, یعنی حسن و حسینی کی تھے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اغثنی, میری مدد کیجئے, میری فریاد رسی کیجئے. ومددنی, اور میری مدد فرمائیے. فی قضاء حاجتی, اس حاجت کے پورا ہونے میں. یا قاضی الحاجات, اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. لعنت اللہ علی الکاذبین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں نا, اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں, ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یا قاضی الحاجات, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, دوسری جگہ وہی الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے. دونوں کو سیم مانتے ہیں, جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ آپ کریں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے. اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی, وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے. من لا يستجیب له یوم القیامہ, جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی. وهم عن دعائهم غافلون, بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں. واذا حشر الناس, اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا. كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين, تو وہ خود ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی. یعنی اتنا ڈر جائیں گے اللہ سانو نہیں نے پکارا, پتہ نہیں کیوں پکارتے رہے. ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ. سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے. یہ سچ پیپر پورا پڑھیں. ہمیں نبی الاسلام نے تعلیم جو کی ہے, یہ تو تھی نماز غوثیہ. اب آپ وظیفہ محمدیہ سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ 3 وظائف ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا ہے. آیت کریمہ جو قرآن میں بھی آیا اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ جامعہ ترمذی میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، مور دین 1 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف، وہ یہی میں نے وظائف بتائے ہیں. باقی جسے شوق ہے تو وہ دیکھے. اور نماز غوثیہ جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کرے فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں. شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، بزرگوں نے لکھی ہیں. بزرگ اپنے اعمال کے خود جواب دیں، ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہوگا جی. اگر آپ نے اب نماز محمدی سیکھنی ہے نا تو وہ اس پر سرچ پیپر نمبر 8 ہے میرا، اور مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی ہے اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ دیکھ لیں نماز میں کوئی شرک نہیں ہے. یہ سارے نعرے نورے نماز کے باہر ہیں. نماز میں اول تا آخر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے. نماز توحید، سراپا توحید. ٹھیک ہوگا جی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. تو دیکھ لیں آپ نے جب وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے بحیرۃ الاسرار کا دامن مضبوطی سے پکڑو، نہ عرب کام آئے گا، نہ عجم، نہ سعودی کام آئے گا، نہ یہودی، نہ دولت کام آئے گی، نہ پیسہ، نہ زمین کام آئے گا، نہ سمندر. اگر کام آئے گا تو اللہ کا ولی. اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اور وہاں یہ خود اللہ کے پاس منہ نہیں کروں گے. کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے. انہوں بھی اللہ نہیں کرنا، انہوں بھی اللہ جانے کے امتحان کرے. آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے. ایک وابی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس. مشکل میں اللہ کو پکارا. مشکل میں کوئی مشکل کچھ نہیں. مشکل میں نہ علی مشکل کچھ ہے، نہ غوث مشکل کچھ ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کچھ ہے. اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاگل ہے، نوح پاگل ہے، ابراہیم پاگل ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ اور دسو جی سارے نبیوں کو پھر پڑھا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس. رل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے پہنچے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے. اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اذا محمد، زور سے بولو صلی اللہ. اور وہاں یہ خود اللہ کے پاس منہ نہیں کروں گے. کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بونٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اللہ ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام راہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. یہ تعویل ہے جس کے پیچھے پورا ایک علم ہے، پورے ایک فن ہے، اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں. یہ بغدادی صاحب اکثر بایزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعت رسول کا عقیدہ سمجھاؤ گے؟ ظالموں، تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے، اس نے مزید جرت کی اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ظالموں، اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے، ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے، غداری کے جھنڈے ہوں گے.
लिवाउल हम्द तुम्हारे बुजुर्गों के हाथ में नहीं होना। तो जिनके बुजुर्ग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे शफात के ऊपर डाका मारे, वो हमें समझा रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो शफात रसूल के अकीदे को नहीं मानते। वाह वाह वाह, पहले अपने घर वालों की खबर लो भाई। तुम्हारे अकीदे जो है वो गुस्ताखाना है, तुम्हारे बुजुर्गों के अकीदे गुस्ताखाना है, और आज तक तुम लोग इनको छाप रहे हो। और ये जो है ना इंटरनेशनल बाबा है फरीदुद्दीन अत्तार, तज़किरतुल औलिया किताब, ये दुनिया में जितने किस्सा कहानियां आपको सुनने में मिलती है ना, खा वो मिसबाई साहब सुना रहे हो, इलियास कादरी साहब सुना रहे हो, साकिब रजा मुस्तफाई साहब सुना रहे हो, या ये जमालुद्दीन कादरी साहब सुना रहे हो, ये सारी कहानियों का जो इन्वेंटर है ना वो फरीदुद्दीन अत्तार है। आज से ऑलमोस्ट कोई 800 साल पहले वो फौत हुआ। फौत क्या हुआ, 627 हिजरी में मंगोलों के हाथों कत्ल हो गया, और निगाह मार के मंगोलों को गायब नहीं कर सका। और आज उन मंगोलों की औलाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसको अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ करके इन बाबों के ऊपर मुसल्लत किया है, और ये सारे के सारे बाबे फेल हैं। मेरा एक नारा इन्हें ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। बायजीद बुस्तामी के मानने वाले, यजीद अब्बे दे मनने वाले, जो ये बकवास करता था, भौंकता था कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग इस बात को मानते हैं, ये इनकारी नहीं है। अभी फतवा सिर्फ मुफ्ती मुनीब साहब ने चिश्ती रसूल के ऊपर दिया है। हाँ, अभी बहुत सा काम बाकी है, इन इबारतों में कोई फतवे नहीं है, इनकी तावील करते हैं शतहियात के नाम के ऊपर। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूं जो ना लिवाई आज़म में लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़बान वली से नहीं बोल सकता। अल्लाह हो, यानी आप कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जब हदीस मौजूद है कि मेरा बंदा जब नवाफिल पढ़ता है तो मेरे इतने करीब होता है, मैं उसकी ज़बान बनता हूं जिससे वो बोलता है। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। ये तावील है, इसके पीछे पूरे इल्म है, पूरे फन है, और आप उठ के खड़े हो गए और स्कूल और कॉलेज के लड़कों को आप जनाब गुमराह कर जा रहे हो, काफिर 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 कह रहे हैं, और पता नहीं क्या कुछ बातें करते हैं। तुम लोगों का क्या लेना देना, बाबों के मानने वाले लोग कुरान और सुन्नत कभी खोल के तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, और आज हदीस शफात सुना के हमें बता रहे हो कि क़यामत वाले दिन सब के सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर होंगे। और तुम तो वो हो कि कहते हो कि हमें अब्दुल कादिर जिलानी आगे बचाएंगे। इसी बगदादी ने कहा था ना, छड़ दो विश अब्दुल कादिर पै गया जे। हाँ, मैं गल्लां सुनावा अपने बाबे दियां ते तुम्हारे पुठा कर कर मारा। मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा, जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाईयां। आपदा एक मुरीद हो गया फौत, हुन सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में क्या फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा नहीं चले गए कब्र में। हुन मिर्जा जेल में बोलेगा उठी गौस पाक कहां से चले गए? कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और फरमाने भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हें छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़ब कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्ते हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। दूसरी तरफ यही आपको वो हदीस शफात सुना रहा है कि उस दिन आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ काम नहीं आएंगे। भाई जिस दिन अंबिया का ये हाल है कि वो नफसी नफसी कह रहे हैं, तो वहां अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बीच में पड़ सकता है? अंबिया के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं। कहते बाबे तो शाही कोई नहीं। जी बाबे तो शाही कोई नहीं अंबिया के मुकाबले पे। तुम लोगों ने कहा था ना कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल हो एक सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं, ये कहते थे ना। तो मैं तो बड़ा हल्का जुमला बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे तशाई कोई नहीं। तुम लोग तो कहते थे ये तो जानवरों से भी बदतर है बाबे, सहाबा इकराम के जानवरों से बदतर है। हालांकि मैं इस अकीदे को नहीं ठीक मानता कि किसी कलमा गो अहले किबला को कितना भी गया गुजरा हो कि उसे जानवरों से बदतर कहा जाए, लेकिन ये चूंकि कहते थे कि इनके गौस कुतुब अब्दाल सहाबा इकराम के जानवरों से भी बदतर है, बल्कि उनके कदमों से लगी हुई जो धूल है ना वो बेहतर है। तो जब हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे तशाई कोई नहीं, तो कहते हैं गुस्ताखी होगी। इनका आप यानी इंटेलेक्चुअल लेवल देख लें, इनकी कॉमन सेंस देख लें, वो भी इनके अंदर मौजूद नहीं है। और आखिरी जुमला उन्होंने उसमें यह बोला कि जब लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं आज उस शख्स को जानता हूं जिसके हाथों पर शफात का दरवाजा खुलेगा, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। इस पे पता उन्होंने क्या बोला कि वो ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, जेल में नहीं होंगे। यानी मेरा वो कह रहा है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, वो इंजीनियर नहीं होगा। भाई इंजीनियर तो भेज ही रसूलुल्लाह के पास रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिर्क कहते हैं, और वहां सारे मिलकर ये शिर्क अल्लाह के सामने करें। उन्हें अल्लाह नहीं बोलना।
انہوں بھی اللہ جانے کے امتحان کرے. آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے. ایک وہابی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس, کبھی عیسیٰ کے پاس. مشکل میں اللہ کو پکارا, مشکل میں کوئی مشکل کچھ نہیں. مشکل میں نہ علی مشکل کچھ ہے, نہ غوث مشکل کچھ ہے, نہ علی اجمیری داتا مشکل کچھ ہے. اے موسیٰ اللہ ہے, عیسیٰ پاگل ہے, اے نوح پاگل ہے, اے ابراہیم پاگل ہے, تو کیوں جاؤ گے؟ اور دسو جی, سارے نبیوں کو پھر پڑھا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس. رل کے بولو, ہاتھ کھڑا کر کے کیسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا, وہ نبی ہے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا, وہ نبی ہے. اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے زور سے بولو صلی اللہ, اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کروں گے. کتنا پیارا شرک ہے جو ساری مل کے کریں گے. بایزید بستامی کے ماننے والوں, جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے. یہ کہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے, کتابی ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا تجھے. حدیث شفاعت تو بالکل برحق ہے. میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. شفاعت رسول کا عقیدہ آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی ہے, اور مشہور زمانے کی حدیث ہے. اور اس حدیث کے اینڈ پہ جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی تلاوت کی. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھو, وہاں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب تمہیں اس مقام پر فائز کرے گا جو مقام محمود ہے, جہاں ہر شخص آپ کی حمد اور تعریف کر رہا ہوگا. ظاہر ہے قیامت کے دن کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا دروازہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کھولنا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتے بھی شفاعت کریں گے. اللہ کے نیک بندے یعنی اہل البیت علیہم السلام, صحابہ اکرام علیہم رضوان, اور امت میں جتنے لوگ صحیح العقیدہ ہیں, صحیح والے ولی اللہ, اپنی عبادت کروانے والے اولیاء اللہ نہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرنے والے, وہ سب کے سب شفاعت کریں گے. اس طرح چیزیں نہیں بھائی ثابت ہوتی ہیں, علم کی دنیا ہے. یہاں آپ کو دلائل سامنے رکھنے پڑیں گے, مقدمہ پیش کرنا پڑے گا. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے, اس کو نہ ماننے والا گمراہ ہے, بدمذہب ہے, جہنمی ہے. لیکن شفاعت رسول کا عقیدہ ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ دنیا میں فرشتوں کو, پیغمبروں کو, جنوں کو یا بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کرتے. تو قرآن میں کئی جگہ پہ آیا, سورۃ الاحقاف میں تو اس کا کلائمیکس ہے کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں قیامت والے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمیں پکارا کرتے تھے. عبد القادر جیلانی نے کہہ دینا کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ اے بغدادی کہتا جی چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گیا جی, عبد القادر نے روح کھو لی, ہو گیا بغدادی تو نال بغدادی لانا رہے, بغداد والے تو پتہ ہی نہیں سی کہ میرے بات کیا کر دے رہے ہو میرے نال. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو کوئی اذان کا جواب دے, اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ حدیث کا موجود ہے, دعا تو بخاری میں آئی ہے, اذان کا جواب دے یعنی مؤذن والے کلمات کو ریپیٹ کرے, اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے, اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے, جو جنت میں ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانا ہے, وہ جنت کا مقام بھی ہے اور مقام شفاعت بھی ہے. تو جو کوئی میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا, میری شفاعت اس کے لیے قیامت والے دن حلال ہو جائے گی. تو الحمدللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک, پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے روزانہ 5 اذانوں کا جواب دے کر اپنے لیے شفاعت واجب کروا سکتے ہیں. فارمولے تو موجود ہیں. تو یہ جو بلیک میل کرتے تھے جی نبی الاسلام نے بعد والوں کو کیا محروم چھوڑ دیا کہ بعد والے لوگ جو ہیں وہ نبی الاسلام کی شفاعت پھر کیسے مانگیں گے اگر قبر پہ حاضر نہیں ہوں گے, صحابہ کرام تو دعائیں کروا لیتے تھے, ہم کیا کریں گے. ہمیں نبی الاسلام نے وظیفہ تعلیم فرما دیا ہے کہ تم نے اذان کا جواب دینا ہے, دروشی پڑھنا ہے, الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے, میری شفاعت آٹومیٹکلی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.